سوات کی سرسبز وادیاں جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں سے جھرنے بہتے ہیں اور گلاب کی خوشبو ہوا میں گھل جاتی ہے، وہیں 17 اگست 1986 کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک اور دل میں جد و جہد کی آگ سلگ رہی تھی۔ یہ بچہ مراد سعید تھا، وہی جسے آج پاکستان تحریک انصاف کا مضبوط اور بے خوف ستون سمجھا جاتا ہے۔ سوات کے علاقے قبل کے محلہ شیر محمد میں جنم لینے والے مراد کے والد سعید اللہ سادگی، غیرت اور پختون روایتوں کے عزت کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ مراد کے گھر میں ایک بڑا بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں، ایک ایسا خاندان جو محبت، خلوص اور قربانیوں کی ڈور سے بندھا ہوا تھا اور جس کی زندگی جلد آنے والے سخت طوفانوں میں ایک مثال بننے والی تھی۔ سوات جو قدیم ادوار میں اسلام آباد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، ایک جنت نظیر خطہ تھا، مگر جلد ہی دہشت گردی کی تاریک آندھی نے اسے آنسو اور لہو کی دھرتی بنا دیا۔ مراد کی پیدائش ایسے وقت ہوئی جب سوات کی ہوائیں خوشبو نہیں، خوف اور خاموش چیخوں کی کہانیاں سناتی تھی۔ ان کی پیدائش نے اگرچہ خاندان کے دلوں میں خوشیاں جگائیں، مگر یہی خوشی ایک ایسے سفر کی ابتدا تھی جس کے ہر موڑ پر جدوجہد، قربانی اور حوصلے کی آگ جلنی تھی۔ مراد کے بچپن کی یادیں سوات کی دھوپ، بارشوں اور دریائے سوات کے ٹھنڈے پانی کی شرارتوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ بچپن میں پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر دوڑتے، دریائے سوات کے کنارے کھیلتے اور والد کی نصیحتیں سنتے تھے جو انہیں ہمت، ایمانداری اور غیرت کا سبق دیتی۔ مگر یہ امن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جب 2007-2008 میں دہشت گردی نے سوات کو جکڑ لیا تو مراد کے گھر سمیت پوری وادی آگ کے دہکتے ہوئے دائرے میں آ گئی۔ پاکستان آرمی نے آپریشن راہ راست شروع کیا اور سوات کی گلیاں جنگ کے نقشے کا حصہ بن گئی۔ مراد سعید جو اس وقت 21 برس کے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پورے وجود کی دنیا بکھرتے دیکھی۔ 6 ستمبر 2008 کو ایک ظالم مارٹر شیل نے ان کا گھر ملبے میں بدل دیا۔ ان کی والدہ اور بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ مراد خود بھی گولی کا نشانہ بنے اور بھائی کے جسم میں بھی گولی پیوست ہوئی۔ وہ دن مراد کی زندگی کا موڑ تھا۔ اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے جینے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ان کے گھر کی بربادی، ماں کی سسکیاں، بھائی کے زخم اور ان کا اپنا لہو لہان جسم، یہ سب سوات کی ہزاروں فیملیوں کی مشترکہ چیخیں تھیں۔ مراد کا خاندان محض متاثر نہیں ہوا بلکہ اس نے دہشت گردی کی سب سے بھیانک قیمت ادا کی۔ مراد سعید نے تعلیم کو اپنا پہلا ہتھیار بنایا۔ سوات کی تباہ حال فضا میں جہاں تعلیم حاصل کرنا بغاوت کے مترادف تھا، مراد سعید نے کتاب نہ چھوڑی۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکولوں سے حاصل کی اور پھر پشاور یونیورسٹی سے انوائرمنٹل سائنسز میں BSc کی ڈگری حاصل کی۔ یہ وہی ادارہ تھا جہاں مراد سعید نے طالب علمی کے دنوں میں اپنی اصل پہچان پائی۔ وہ بہترین طالب علم، شاندار مقرر اور 7 مرتبہ قومی اور بین الاقوامی مباحثوں کے فاتح رہے۔ ان کی تقریریں امید، جدوجہد اور حق گوئی کا نقشہ بن چکی تھی۔ وہ شاعری بھی لکھتے تھے، ایسی نظمیں جو ان کے دل کے آئینے اور مستقبل کے عزم کا عکس تھی۔ 2007 کے عدلیہ بحالی تحریک اور ایمرجنسی کے دنوں نے مراد کو ملک کی اصل حقیقت دکھائی۔ وہ طلباء کی تحریکوں کا حصہ بنے، احتجاجوں میں شامل ہوئے اور جمہوریت کو کچلتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل میں بغاوت نہیں بلکہ اصلاح کی آگ بھڑکی۔ بعد میں ان کی ڈگری پر اعتراضات اٹھے، مگر مارچ 2018 میں پشاور ہائی کورٹ نے تمام اعتراضات مسترد کر کے ان کی تعلیم جائز قرار دی۔ یہ فیصلہ مراد کی سچائی اور ثابت قدمی کا ثبوت تھا۔ ان کی تعلیم نے انہیں ماحولیاتی مسائل، دہشت گردی کے وجوہات اور سماجی انصاف کی اہمیت کو سمجھایا۔ یہ وہی بنیاد تھی جس نے بعد میں ان کی سیاست کو راستہ دیا۔ مراد سعید کی سیاست کا سفر ان کے طالب علمی سے ہی جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے 2007 میں PTI کی اسٹوڈنٹ ونگ، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی ISF کا قیام خیبر پختونخوا میں کیا۔ وہ نوجوانوں کو تبدیلی کی اصل قوت سمجھتے تھے۔ سوات کی تباہی نے انہیں سکھایا تھا کہ بے سمت جدوجہد صرف بکھراؤ پیدا کرتی ہے، اس لیے تنظیم ضروری ہے۔
2010 तक वो ISF के सरबराह रहे और 4 बरस तंजीम के मरकजी सदर भी रहे। इस दौरान मुराद ने सवात ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए अनथक काम किया, तलबा को मुनज़्ज़म किया, रैलियां निकाली और तालीम के दुश्मन अनासर के खिलाफ आवाज बने। मलाला यूसुफज़ई पर हमले ने उन्हें और ज्यादा पुख्ता कर दिया। उन्होंने वादा किया कि सवात की हर बंद स्कूल की खिड़की दोबारा खुलेगी। उनकी तकरीरें हालों से निकलकर अवामी जलसों तक पहुंची और हर लफ्ज में दर्द, उम्मीद और हौसला झलकता था। 2013 में वो PTI के अंदरूनी पार्टी इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के सबसे कम उम्र उम्मीदवार थे। ये उनकी मकबूलियत और अज़्म की अलामत थी। बिलाखिर 2013 के आम इंतखाबात में वो NA 29 सवात से 88,513 वोट लेकर पाकिस्तान की तारीख में सवात का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल करने वाले नौजवान लीडर बन गए। 26 साल की उम्र में कौमी असम्बली पहुंचना उनकी अहलियत और कौम के एतमाद की मिसाल थी। ऐवान में उनकी गूंज सवात के दर्द की गूंज थी। 2018 में वो NA 4 सवात से 71,600 वोट लेकर दोबारा कामयाब हुए। उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी और ये कामयाबी उनकी अनथक जिद्दोजहद का सबूत थी। ऐवान में वो कमेटियों में सरगर्म रहे और इमरान खान के करीबी और पुरजोश साथी बने। मगर सियासत का रास्ता हमेशा हमवार नहीं होता। जब इमरान खान की हुकूमत कायम हुई तो 11 सितंबर 2018 को मुराद सईद 32 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वजीर बन गए। उनका पहला करमदान स्टेटस एंड फ्रंटियर रीजन्स था, फिर कम्युनिकेशंस का शोबा और बाद में पोस्टल सर्विसेज की वजारत। 17 दिसंबर 2018 को वो मुकम्मल वफाकी वजीर बने और अप्रैल 2022 तक इस जिम्मेदारी पर कायम रहे। वजीर की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज और पोस्टल सर्विसेज के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां की। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी में इस्लाहात की, दूर दराज इलाकों को मरकज से जोड़ा और डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया। मगर ये दौर मुश्किलात से भरा हुआ था। दहशतगर्दी के दोबारा सर उठाने, कोरोना की वबा और सियासी दबाव ने इन्हें आजमाइशों में डाल दिया। उन्होंने बॉर्डर के मसले पर वाज़ेह सवालात उठाए और कौम को खबरदार किया। इमरान खान ने उन्हें काबीना का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला वजीर करार दिया। मुराद सईद की मकबूलियत तो उनकी ईमानदारी, डट कर सच बोलने और नौजवानों से जुड़े रहने में है। वो जलसों में इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा दाद पाने वाले रहनुमा है। उनकी जुर्रतमंदाना तकरीरों ने कई बार उन्हें खतरात में डाला। जब उन्होंने 2022 में दहशतगर्दी की वापसी पर खुलकर बात की तो उनके खिलाफ खतरनाक साजिशें हुई, कातिलाना मंसूबे बने और उन्हें रोपोश होना पड़ा। मगर उनकी आवाज खामोश न हुई। मुराद सईद की जिंदगी कुर्बानियों का सफर है। 2008 की बर्बादी से लेकर सियासी हंगामों तक उनके खानदान ने हर आजमाइश का सामना किया। वालदा के जख्मों की तकलीफ, भाई की गोली, उनका अपना जिस्म जख्मी, ये तमाम अज़ियतें उनके हौसले को फुलाद बनाती रही। 2023 में वालिद और भाई की गिरफ्तारियां, घर पर छापे, ये सब उनकी जिद्दोजहद की कीमत थे। मगर वो साबित कदम रहे। उनकी जिद्दोजहद सिर्फ सियासत नहीं, समाजी, कौमी और माहौलियाती इस्लाहात का अज़म भी है। दुश्मनियों, छोटे मुकदमों और इल्जामात ने उन्हें झुकाना चाहा मगर वो टूटे नहीं। उनकी शायरी आज भी उनके अल्फाज में झलकती है। उम्मीद की किरण है, तारीकी में भी रोशनी है। सवात की वो वादी जो उनके खानदान के आंसुओं, दुआओं और कुर्बानियों से भरी है, आज भी मुराद सईद के हवाले की गवाही देती है। मुराद सईद की पूरी जिंदगी जिद्दोजहद और फतह का तसलसल है। सवात के पहाड़ों से लेकर कौमी सियासत के मरकज तक उनका सफर कुर्बानियों पर खड़ा है। ISF से कौमी असम्बली और कम उम्र वजीर से मकबूल तरीन लीडर तक मुराद ने साबित किया कि नीयत और बहादुरी कभी कमजोर नहीं पड़ती। उनके ये अल्फाज कि वो मुझे मारने नहीं तुम्हें मारने आ रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे दरमियान खड़ा हूँ, उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। सवात की हवाएं अब भी उनके नाम को दोहराती हैं। उनकी ये दास्तान आने वाली नस्लों को सिखाती है कि जिद्दोजहद कभी खत्म नहीं होती, ये सफर अबद तक जारी रहता है।